ഹലോ മിസ്. മിസ് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. Sorry, I didn't see that my mic was mute. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നിങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ല? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു കണ്ടില്ല. Okay, so yesterday we were discussing about uh, firmware development languages, isn't it? ഇതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Firmware development languages, and first we were discussing about assembly language based development, its advantages and disadvantages. Then we were discussing about high level language based development, and also you might have seen this figure yesterday. We were discussing about this figure yesterday, high level language based development. And then we were discussing about the advantages of high level language based development yesterday, and we had discussed three advantages, that is reduced development time, then developer independency and portability. These are the three advantages of assembly language based development. Then we're going on to the limitations of high level language based development. So we have to start from this section today. Till now I was summarizing what was taught yesterday and day before yesterday. Okay, I was just going through what we had studied before. Now we have to start with this section, limitations of high-level language-based development. Can you hear me now? Okay. So limitations of high-level language-based firmware development. I'm going to develop using high-level language or firmware, write firmware using a high-level language. And what are the limitations when I'm going to use high-level language for developing firmware? As we said earlier, for high-level language-based firmware development, this high-level language should have a cross compiler. Only with the support of a cross compiler, the firmware can be developed using that particular language. So if the language doesn't have a cross compiler support, then it cannot be used for firmware development. So in C language we have a cross compiler support, so we can use C language for developing embedded firmware. And when we are developing firmware using a high level language such as C, what are the limitations that we face? And the limitations are listed here. First limitation is the cross compilers, it may not be efficient in generating optimized code, target processor specific code or instructions, because this cross compiler is designed, it is programmed to generate code automatically from the code that we have written. So when it generates code, sometimes it may not be an optimized code as we do it with hand coding, but it may generate code based on the instructions that it is that it for which it is designed to do so. So based on the instructions, when it generates code, there is certain code may not be optimized. So the code which is automatically generated may not be optimized for the target processor, and that is one drawback. The second drawback is the target code or the target image created by the compilers, the cross compilers. It may be messy, and it may not be optimized in terms of code size and performance. That is, sometimes the size may be increased, sometimes the performance may be less, and so the code generated by cross compilers, there is no guarantee that the it is optimized, and there is no guarantee of its performance, and also the size may be huge when compared to the code that we have the programmers write. And so these are the drawbacks. It may not be optimized, the code size may increase, or the performance may decrease. Then the third limitation is that these high level language
to convert to develop firmware using high level languages, you need IDEs with cross compiler support. And to develop such tools, the cost invested is very high for developing the tools that support firmware development. So the investment required for high level language based development tools such as IDEs with cross compilers is high when we compare it with assembly language based firmware development. So you need additional tools such as an IDE with cross compiler support to develop firmware using high level languages, and such tools may be costly. So these are the limitations of high-level language-based firmware development. So we have come to the end of the second language, that is high-level language-based firmware development. We said that we can develop firmware that, using assembly language. The second step, we said that we can develop firmware using high-level language, and we were discussing about the conversion of high-level language to machine language, and finally its advantages and limitations. Now, the third point, the third section is we are going to mix assembly language and high-level language. So, first section we said we can develop firmware using assembly language. Second section we said that we can develop firmware using high-level language. And the third section we are going to discuss about mixing these two languages, that is assembly language and high-level language. We can use a combination of assembly language and high-level language for firmware development. And when mixing assembly language and high-level language, what are the different ways in which we can mix these two languages? Is it clear? Is it clear to all of you? Okay. Uh, what was the present topic? What are we going to discuss next? Mixing assembly language and high-level language. So, which section are we dealing with? Okay. We are dealing with firmware languages for firmware development, isn't it? What are the different languages used for firmware development? In that section, the first section we discussed about developing firmware using assembly language. Then the second section we discussed about developing firmware using high-level language. And in the third section, we are going to discuss about how can we develop firmware with a combination of both assembly language and high-level language. That is mixing assembly language and high-level language. So, how can we develop firmware by mixing both these two types of languages? That is high-level language and assembly language. So, so for developing firmware, with a combination of these two languages, we can mix these two in three different ways. And these three different ways is what we are going to discuss now. That is high-level language and assembly language. They are mixed in three ways. We can mix high-level language and assembly language in three ways. Okay, so first section says you can mix assembly language with high-level language. That is, um, you have a high-level language program, and you're going to add some assembly language in between to that high level language. That is, you're going to mix assembly language with a given high level language. Okay, the first section we are going, first part we are going to deal with is mixing assembly language with high level language. That is, you have a high level language such as a C program, and you're going to add some assembly language inside that C program. That is, mixing assembly language with a high level language. And second section, what we are going to deal with is mixing high level language with assembly language. നേരെ തിരിച്ച്. അതായത് you have an assembly language program, and you are going to add some high level program in between. കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കോഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡിന് ഇടയ്ക്കോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതിനെയാണ് മിക്സിംഗ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിംഗ് അസംബ്ലി വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബിഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് മിക്സിംഗ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്.
തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ മിക്സിങ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കൂടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകും. Then third is inline assembly programming. That is using instead of mixing, I'm going to write code. ഒരു സെക്ഷൻ അസംബ്ലിയിലും ഒരു സെക്ഷൻ ഹൈ ലെവലിലും എഴുതുക. So these are the three ways in which you can mix assembly and high level language. Clear ആയ എന്താ പറഞ്ഞു? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞു? ആ ടേംസ് മനസ്സിലായ? മിക്സിംഗ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അസംബ്ലി. നെക്സ്റ്റ് ഐ സെഡ് മിക്സിംഗ് അസംബ്ലി വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ. രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുക, ബട്ട് ദ ടു തിങ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. വൺ ഇസ് മിക്സിംഗ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അസംബ്ലി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മിക്സിംഗ് അസംബ്ലി വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. തേർഡ് ഇസ് ഇൻലൈൻ അസംബ്ലി. ആ ടേംസ് മനസ്സിലാകാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന്? ആ ടേംസ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന്? എന്താ അങ്ങനെ മാറ്റി തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മിക്സിംഗ് അസംബ്ലി വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മിക്സിംഗ് ഹൈ ലെവൽ വിത്ത് അസംബ്ലി. അത് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. So the first point is mixing assembly language with high-level language. That is, I have a high-level language program. ഒരു high-level language program such as എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു C program എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കണം. അതായത് ഐ ഗോയിങ് ടു മിക്സ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് C ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഫുൾ അസംബ്ലി അല്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സച്ച് ആസ് C പ്രോഗ്രാമാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചിലയിടത്ത് മാത്രം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് പറയുന്നത് മിക്സിംഗ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മിക്സിംഗ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് സം അസംബ്ലി റുട്ടീൻസ് ടു എ C പ്രോഗ്രാം. ഒരു C പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ കുറേ അസംബ്ലി കോഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വൈ ഡു വി മിക്സ് അസംബ്ലി വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്? വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ വി നീഡ് ടു മിക്സ് അസംബ്ലി വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ? എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ആവശ്യം വരുന്നത്? അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? അതാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ്. Suppose the cross compiler for C, if it does not support interrupt service routines, if the cross compiler does not support interrupt service routines, then we have to call those interrupts using assembly code. അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രോസ് കമ്പൈലർ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അസംബ്ലി കോഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോൾ ദീസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻസ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്കൊരു അസംബ്ലി കോഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് കമ്പൈലർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വി റൈറ്റ് അസംബ്ലി കോഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് C കോഡ്. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. The next is the programmer wants to take advantage of speed of optimized code generated by handwritten assembly. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു cross compiler generated codes are often messy and it may not be optimized. So അങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അസംബ്ലി കോഡ്, ഹാൻഡ് റിട്ടൺ അസംബ്ലി കോഡ് will work faster. It will meet the timing specifications. Angular, we will write the assembly code instead of waiting for the cross compiler to generate assembly code. We can write handwritten assembly code so that the code becomes optimized and timing specifications can be met. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് അസംബ്ലി കോഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ these are the two situations where we need to write assembly code inside a high level language code. So we have these two situations, and writing routines which are processor or controller specific and invoking it from C can handle this situation. We can write assembly code and then invoke it from C program. Then these two situations can be handled. Now
when we mix assembly and C code, mixing as C and assembly code, it requires that the programmer should be aware of how parameters are passed from C routine to assembly and values returned. So the CM assembly code on the mixing, but programmer should be aware of how parameters can be passed from a C routine to assembly routine and how parameters can be returned from an assembly routine to C routine. അപ്പോൾ പാരാമീറ്റർ പാസിംഗ് എല്ലാം ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു മിക്സിംഗ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ഇൻവോക്ക് എ സി കോഡ്, അസംബ്ലി കോഡ് ഫ്രം എ സി കോഡ്. ഒരു സി കോഡിനകത്തിരിക്കുന്ന അസംബ്ലി റുട്ടീനെ എങ്ങനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം എന്നും ഡെവലപ്പേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൺ ഇസ് ദ പ്രോഗ്രാമർ ഷുഡ് നോ how to pass values to assembly code and how to get the returned values. അടുത്തത് you should know how to invoke the assembly routine from a C code. And invoking and parameter passing, ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അസംബ്ലി കോഡിനെ നമുക്ക് C കോഡിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് that an example is given below. That is mixing of assembly code with C. I'm going to mix some assembly code with C, and the cross compiler used is Keel C51 cross compiler. Keel software generated the C51 cross compiler nu parayna. This cross compiler C51, the name of the cross compiler is C51, Keel C51. And this cross compiler will generate code for 8051 controllers. 8051 controller specific ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് കമ്പൈലർ ആണ് C51 കമ്പൈലർ. ഈ കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്താൽ 8051 മാത്രമേ കോഡ് കിട്ടുള്ളൂ. So we cannot use this compiler for any other controllers. So now the aim is to write a simple function in C that passes parameters and returns values the way a assembly routine does. ഒരു സി പ്രോഗ്രാം അല്ല, സിമ്പിൾ സി പ്രോഗ്രാം എഴുതുക, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ അസംബ്ലി റുട്ടീനിലേക്ക് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണം. ഒരു സിമ്പിൾ സി പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെ അസംബ്ലി കോഡ് മിക്സ് ചെയ്യാം, അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മിക്സ് അസംബ്ലി വിത്ത് സി, you have to write a directive, use the directive, the source directive, src directive. Source directive എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹാഷ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാം പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ആണ് സിയിൽ. സോ ഹാഷ് പ്രാഗ്മ SRC, അതിനെയാണ് നമ്മൾ SRC ഡയറക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാഷ് പ്രാഗ്മ SRC at the top of the file so that the C compiler will generate .src file instead of .obj file. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സി കോഡ് എഴുതുകയാണ്, അതിനകത്ത് ഞാൻ അസംബ്ലി കോഡ് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സി കോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റീവ് എഴുതി കൊടുക്കുക, ഹാഷ് പ്രാഗ്മ SRC എന്നുള്ളൊരു ഡയറക്റ്റീവ് എഴുതി കൊടുക്കുക. ഈ ഡയറക്റ്റീവ് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സി കമ്പൈലർ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് .src ഫയൽ. സാധാരണ സി കമ്പൈലർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് .obj ഫയലാണ്. ഈ പ്രാഗ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡയറക്റ്റീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സി കമ്പൈലർ വിൽ ജനറേറ്റ് .src ഫയൽ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു, അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡിന് .asm അല്ലെങ്കിൽ .src ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന .src എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് അസംബ്ലി കോഡ്. നമ്മൾ എഴുതുന്ന സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അസംബ്ലി കോഡാണ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്. കാരണം .src ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി അസംബ്ലി കോഡ്. സോ അസംബ്ലി ഫയൽ കോഡ് ഇരിക്കുന്ന ഫയൽസാണ് .src ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഡയറക്റ്റീവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്ന സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ ഡയറക്റ്റീവ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ കമ്പൈലർ വിൽ ജനറേറ്റ് എ .src ഫയൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ .obj ഫയൽ. .src ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഫയലാണ്, അസംബ്ലി കോഡിൻ്റെ ഫയലാണ് .src. അല്ലെങ്കിൽ .asm എന്നൊക്കെ വരുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡിൻ്റെ ഫയലാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചപ്പോൾ. ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ സോഴ്സ് ഫയൽ 1ൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരുന്നു .asm ഓർ .src. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രാഗ്മ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് SRC ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ഈ പ്രാഗ്മ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കമ്പൈൽ ചെയ്യാണ്. കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ സി ഫയൽ, ആൻഡ് സിൻസ് ദി SRC ഡയറക്റ്റീവ് സ്പെസിഫൈഡ് യു ഗെറ്റ് ദി .src ഫയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി അസംബ്ലി കോഡ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് .src ഫയൽ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് and this will contain the assembly code. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ദിസ് പ്രാഗ്മ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫയൽ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് കമ്പൈൽ ദ സി ഫയൽ.
അപ്പോൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാം ആദ്യം എഴുതുമ്പം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ #pragma src എഴുതി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുക. കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എനിക്ക് .src ഫയലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് .obj ഫയൽ. ഇനി SRC ഫയലിനെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ റീനെയിം ദി SRC ഫയൽ ടു .a51 അസംബ്ലി ഫയലാണ്. അസംബ്ലർ A51 അസംബ്ലറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫയലാണ് .a51 ഫയൽ. ഇപ്പോൾ ഈ .src ഫയലിനെ .a51 ഫയൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അസംബ്ലർ 8051 കൺട്രോളറിനുള്ള അസംബ്ലറാണ്. അതുകൊണ്ട് .src ഫയലിനെ റീനെയിം ചെയ്ത് .a51 ഫയലാക്കി റീനെയിം ചെയ്യാം. ആൻഡ് നൗ an assembly file and this file can be edited. ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, അതിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള അസംബ്ലി കോഡ് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. So edit the A51 file, insert the assembly code to be edited in the body of the assembly function shell included in .a51 file. A51 ഫയലിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള അസംബ്ലി കോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. This is how you can insert assembly code into a C program. So C program like in assembly code എഴുതണമെങ്കിൽ the first step is write this directive at the top of the C file, that is #pragma src എഴുതി കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കമ്പൈൽ ദ C ഫയൽ. കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് SRC ഫയലാണ്. അപ്പോൾ ആ SRC ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലി കോഡുള്ള ഫയലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് വേണ്ടി എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് റീനെയിം ദ .src ഫയൽ ടു .a51 ഫയൽ. And then edit, open the file and edit the file so that you can insert your own assembly function into the file. ഇതാണ് 4 സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഇൻസേർട്ടിങ് assembly code into a C program. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഹലോ, എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഹരിത, എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഇത്തിരി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം, കുറച്ച് ആലോചിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? സ്റ്റെപ്സ്, എന്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്? മിക്സിങ് അസംബ്ലി വിത്ത് ഹൈ ലെവൽ, അതായത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കും അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് C പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് അസംബ്ലി കോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. C പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതിലേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് അസംബ്ലി കോഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഞാൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു C പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ആ C പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അസംബ്ലി കോഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ C പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി കൊടുത്തു? SRC ഡയറക്റ്റീവ് #pragma src എന്നുള്ള എഴുതുക. അപ്പോൾ അത് എഴുതി കഴിയുമ്പം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യും അല്ലേ? കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഫയൽ കിട്ടും എനിക്ക്? ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ .src ഫയൽ അല്ലേ? C ഫയൽ അല്ല, .src ഫയൽ, സോഴ്സ് ഫയൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാഗ്മ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് ഫയൽ കിട്ടിയേനെ? ഞാൻ ഈ പ്രാഗ്മ എഴുതി കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, #pragma ഡയറക്റ്റീവ് എഴുതി കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയേനെ? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് SRC ഫയൽ എന്ത് കിട്ടിയേനെ? .obj ഫയൽ. ഇത് C കോഡാണ്, എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്നത് C കോഡാണ്. കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് C കോഡാണ്, .c ആണ് ഫയൽ. ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ .c ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫയൽ .obj ഫയലാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രാഗ്മ എഴുതി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫയൽ .src ഫയലാണ്. ഈ പ്രാഗ്മ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് .obj ഫയൽ കിട്ടിയാണ്. ടോപ്പിൽ ഈ പ്രാഗ്മ എഴുതി കൊടുത്തത് കൊണ്ട്, #pragma ഡയറക്റ്റീവ് എഴുതി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് obj ഫയൽ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഫയലിന് പകരം എനിക്ക് സോഴ്സ് ഫയൽ .src ഫയലാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു .asm അല്ലെങ്കിൽ .src എന്ന് പറഞ്ഞ അസംബ്ലി കോഡിനുള്ള ഫയൽ ഫയലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രോസ് കമ്പൈലർ .src ഫയൽ തന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു?
തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ റീനെയിം ഡോട്ട് എസ് ആർ സി ഫയൽ ടു ഡോട്ട് A51 ഫയൽ A51 ആയിട്ട് റീനെയിം A51 എന്ന് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡോട്ട് എസ് ആർ സി ഞാൻ ഡോട്ട് A51 എന്ന് റീനെയിം ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം A51ൻ്റെ അസംബ്ലറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് റീനെയിംഡ് ഇറ്റ് ടു ഡോട്ട് A51. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു? എഡിറ്റ് ദ ഫയൽ അല്ലേ. എനിക്കൊരു ഫയൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഒരു അസംബ്ലി കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫയലാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അസംബ്ലി കോഡായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അസംബ്ലി കോഡ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഞാൻ അസംബ്ലി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഷ് പ്രാഗ്മ SRC എന്ന് മുകളിൽ ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹവ് റിട്ടൺ ഫംഗ്ഷൻ അൺസൈൻഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഐ ഹവ് ഗിവൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ആസ് മൈ അണ്ടർസ്കോർ അസംബ്ലി ഫംഗ്ഷൻ, മൈ അസംബ്ലി ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് ഐ എം പാസിംഗ് എ പാരാമീറ്റർ അൺസൈൻഡ് ഇൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ്. ദെൻ ഐ എം റിട്ടേണിംഗ് ദിസ്. ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് കിട്ടിയ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ കൂടെ ഒരു വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്ത്. റിട്ടേൺ ആർഗ്യുമെന്റ് +1 ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇതൊരു ഒരു സാമ്പിൾ കോഡ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാഗ്മ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ കമ്പൈലിംഗ് ദി ക്രോസ് കമ്പൈലർ വിൽ ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് അസംബ്ലി കോഡ്. ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പേജ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാത്തത്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. സോ ഇനി ഈ ഡയറക്റ്റീവ് SRC ഡയറക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് അസംബ്ലി കോഡ് and it will be stored in .src file which can be modified to add assembly routine. ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ 4 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ 4 സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലി കോഡിനെ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? മിക്സിങ് അസംബ്ലി വിത്ത് ഹൈ ലെവലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മിക്സ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം? അടുത്ത മിക്സിങ് ഏതായിരിക്കും? നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കുറച്ച് അസംബ്ലി കോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിക്സിങ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അസംബ്ലി. അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അസംബ്ലി കോഡ്, ഒരു ഹ്യൂജ് അസംബ്ലി ഫയൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്ത് ഞാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കുക. .A51 അസംബ്ലറിനുള്ള കോഡ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡുണ്ട്. ഈ അസംബ്ലി കോഡിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് കോഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു മിക്സ് പ്രോഗ്രാം വിത്ത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അസംബ്ലി കോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസംബ്ലി കോഡിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Do you understand what I'm saying? Okay. Now, so mixing high-level language with assembly. So, what are the situations where we need to mix high-level language with assembly language? So, these are the situations. 3 സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമുക്കത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് 3 സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഇസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്.
and a routine written in high level language like C needs to be included to an existing code. നമുക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വി ഹാവ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് റുട്ടീൻ ദറ്റ് ഇസ് റുട്ടീൻ സ്പെഷ്യൽ റുട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സജസ്റ്റ് സി. ഈ റുട്ടീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അസംബ്ലി കോഡ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസംബ്ലി കോഡിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഐ ഹാവ് എ റുട്ടീൻ ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ഇൻ സി ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻസേർട്ട് ദിസ് റുട്ടീൻ ഇൻ ടു ദി അസംബ്ലി കോഡ്. One situation. The next is the entire source code is planned in assembly code, but some portion of the code may be difficult to code in assembly. ചില അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ചില ഓപ്പറേഷൻസ് അസംബ്ലി കോഡിനേലും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അസംബ്ലി കോഡ് ദർ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് അസംബ്ലി കോഡ്. അപ്പം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 16-bit multiplication and division in 8051 it is easier to write a high-level language code instead of coding it in assembly language. അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കുറച്ച് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പമുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം. Then the third situation is if I want to insert some graphics libraries and like string operations, etc., which is not available in assembly, but it is available in a high-level language, then also I can directly use this high-level language in between assembly language. അപ്പം ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് അസംബ്ലിയിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സോ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു യൂസ് ദി ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ഓർ ലൈബ്രറീസ് ദറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു ആൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം, ദെൻ ഐ നീഡ് ടു മിക്സ് ദിസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം അസംബ്ലിയിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ക്രോസ് കമ്പൈലർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ മിക്സ് ദിസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് അസംബ്ലി കോഡ്. ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു റുട്ടീൻ ഓൾറെഡി സീലുണ്ട്, അതിനെ എനിക്ക് അസംബ്ലിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്തത്, ചില ഓപ്പറേഷൻസ് അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കോഡ് എഴുതാൻ, പക്ഷേ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഈസിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ മിക്സ് ദിസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അസംബ്ലി. ദെൻ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, there are certain libraries like graphics library functions, string functions, etc. In C language, and it is also supported by the cross compiler. And so to include those library functions into the assembly program, we have to write C code. ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, now so when we mix high level language with assembly, you need to know how parameters, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ, രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയിരിക്കണം, എങ്ങനെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആൻഡ് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം. ഐ ഷുഡ് കോൾ ദി ഹൈ ലെവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ദി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഷുഡ് know how these three things are carried out. Only then they can write programs in, they can mix the two languages. That is, the developers should know how to pass parameters to the function, how to get values returned from the function, and how these functions are invoked using assembly language. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലേ ഇതിന് രണ്ട് ലാംഗ്വേജസ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതിനുള്ള എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറി ഓർ ഫിക്സ്ഡ് മെമ്മറി locations can be used for passing parameters or for getting return values. Return values ഈ ലൊക്കേഷൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. And in order to invoke functions, we can use the assembly instruction lcall. lcall എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സി ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് സി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, lcall എന്ന് പറയുന്ന. lcall
and underscore the name of the function. C function കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ here the C function is the function written in C, and the prefix underscore കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ it informs the cross compiler that the parameters to the function are passed through registers. Underscore കണ്ടാൽ parameters are passed through registers എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് from this instruction, and if there is no underscore then the parameters are passed through memory locations. അതാണ് ഈ അണ്ടർസ്കോറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അണ്ടർസ്കോർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ the parameters to this function are passed through registers. If there is no underscore then the parameters to this function are passed through fixed memory locations. So anyway, to invoke a C function from an assembly program, the instruction used, the assembly language instruction used is lcall. Lcall instruction is used to invoke a C function from an assembly code. And C function invoke ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസവും അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആൻഡ് പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യണോ അറിഞ്ഞാലേ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് അണ്ടർസ്കോർ സ്പെസിഫൈസ് ദാറ്റ് the parameters are passed through registers, and if there is no underscore then it means that the parameters are passed through memory locations. So ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനുണ്ട്. അതും ഒരു ഇൻലൈൻ അസംബ്ലിയുടെയാണ് ഉള്ളത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്? ഹലോ, do you have any doubts? Hello, if you have any doubts you can ask. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹലോ, Ashwati. Okay, okay. Abhilash. Say your attendance, please. Abhilash present. Number 2. Okay, Abhilash. Number 5. Okay. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 11. Number 12. Number 12. Febina ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? Number 12. Absent. Number 13. Okay. Number 14. Number 16. Number 17. Number 18. Number 20. Number 22. Number 22. Absent. Okay, number 23 present, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, and 3. Amal Sandosh. Okay, absent is 12 and 22. 12 Febina, 22 Sharath PD. 22% ആണ് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ അപ്പോഴും. കേട്ടില്ല. 22% ആണ്. ഓക്കെ. ശരത് ഇനീഷ്യലി പി വി അല്ലേ? ആണോ? അതെ. ഓക്കെ. So number 12 absent. Okay, thank you.